Hi students, welcome to the computer science online class. Myself Umesh, your computer science lecturer. Students, we are in the chapter of introduction to the C++, class number 3 students. Note this point, we are at class number 3 students. So in the yesterday, we have studied, nothing but last class, we have studied about the general structure of the C++ and example of C++ and how to execute a program in C++ students. Now on the program na hege execute ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ C++ ಎಡಿಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿದೀವಿ. hash include less than iostream.h hash include less than conio.h void main open bracket close bracket, so then open braces, again cout, so within double quotes your name or your mother name or father name, college name, subject name, etc., semicolon, close braces, and compile, run. So window output, we got the output students. So can you remember? So ನೀವೆಲ್ಲ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ, ನೆನಪು ತರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಎಸ್ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ಬಂದ್ಬೇಡ. ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ C++. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲೇಬೇಕು. The next is called data type students. So ಏನೇ data type ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. See students, it is a set of values which can be stored in a variable along with the operations that can be performed on those values students. It is the set of values ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So values ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, which can be stored in a variable. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ, along with the operations that can be performed on those values. ಆ values ಮೇಲೆ ಏನು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದರದ್ದು ಕೂಡ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕರೆಯುವಂತದ್ದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. C++ data types can be classified into 3 types. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಇವ್ರನ್ನೇ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. The next one called derived data type. The next one is called user defined data type. The fundamental data type, derived data type, user defined data type. Bunny students, tumba simple. The simple or fundamental data types are the primary data types which are not composed of any other data types. Andre ee simple or fundamental data types primary data types modalige barodu ಇವರೇ, which are not composed of any other data types. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆನೂ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಸಿಂಪಲ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇಂಟ್, ಕ್ಯಾರ್, ಫ್ಲೋಟ್, ಡಬಲ್ ಅಂಡ್ ವಾಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಟ್ is a one of the data type, char is a one of the data type, float is a one of the data type, double is a one of the data type, and void also data type. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಓದಿದೀವಿ. ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ C++ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಯೂಸರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್. ಆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಕೂಡ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. INT ಇಂಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, INT ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ CHAR ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ FLOAT ಸ್ಮಾಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಕೂಡ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. C++ data types, fundamental data type, derived data type, user defined data type. Fundamental data type ಅಲ್ಲಿ different data types ಇದೆ ನೋಡಿ, integer, character, float, double, void, boolean. Derived data types ಅಂದ ತಕ್ಷಣ array, function, pointer, references. User defined data types ಅಲ್ಲಿ structure, union, class, enumerations ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರೂ C++ ಅಲ್ಲಿರೋ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಂಟಿಜರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ದ ಇಂಟ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್. ಇಂಟ್ ಟೈಪ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಇಂಟಿಜರ್ ಆರ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ 1, 45,
2000 ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟೀಜರ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಫ್ಲೋಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಂಟೀಜರ್ ನ ನೀವು ಓದಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಏನಂತ 145 2000 ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. An integer is allocated 2 bytes, nothing but 16 bits of memory space. You know, 2 bytes of memory space na allocate ಮಾಡ್ತಾನೆ. The possible operation include addition, subtraction, multiplication, division, remainder, etc. So ನಾವು ಇದನ್ನ addition ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, subtraction ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, multiplication, division, remainder, etc. students. So ಹೇಗೆ integer ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು? Syntax: int ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್, int ಸ್ಮಾಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡಬೇಕು. ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ int ಸ್ಮಾಲ್ a is one of the variable name. ನೋಡಿ ಎ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎ ಅನ್ನೋದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಗೇನ್ ಬಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 5, ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಮೈಂಡ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು? ಇಂಟೀಜರ್ ಒಳಗಡೆ ಎ ನಂಬರ್ ವಿತೌಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದು. ಡಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಎಸ್ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಂಟ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರ್. ಕ್ಯಾರ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸಿಂಗಲ್ ಲೆಟರ್ ನ ನಾವು ಕ್ಯಾರ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಎಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. It is character data type to store any character from the basic character set. So ನೀವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ನೋಡಿದ್ವಿ? ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿದಿರಾ, ಲೆಟರ್ಸ್ ನೋಡಿದಿರಾ, ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ನೋಡಿದಿರಾ, ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿದಿರಾ. ಅದೇ ತರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕೊಟೇಶನ್. ನೋಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ನೋಡಿ ಈ ತರ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಡ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಎಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್. ಬಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್. 9 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಐಡಿಯಾ ಬಂತಾ? ವೆನ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾರ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್, ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆದ್ರೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ್ರೆ, ದ ಕಂಪೈಲರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಆಸ್ಕಿ ಕೋಡ್. ಕಂಪೈಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆಸ್ಕಿ ಕೋಡ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ 1 byte, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 8 bits. 1 byte ಆರ್ 8 bits ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೈ ದ ಕೀ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾರ್. ಸಾರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೀ ವರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ್ದಿದು? ಕ್ಯಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್: ಕ್ಯಾರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಲಿಸ್ಟ್. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಆಯ್ತು. ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 single character we are going to store, that is called small a. It should be enclosed by single quotation. Single quotes ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕವರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಯುವಂತದ್ದು ಕ್ಯಾರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ನೋಡಿ, ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ along with the operations that can be performed on those values. 3 types: fundamental data types, derived data types, user defined data types. We are at fundamental, which is called int. Int ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಂಬರ್ ವಿತೌಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಕ್ಯಾರ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು? ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಡ್. ಐಡಿಯಾ ಬಂತಾ? Yes, the point number 3, which is called float students. Int go float go small difference. Int ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎ ನಂಬರ್ ವಿತೌಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎ ನಂಬರ್ ವಿತ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. This represents the number with the fractional part. The float type is used to store real numbers, which is called 1.8. Observe ಮಾಡಿ, 4.5, 12.675, minus 9.66, etc. ಐಡಿಯಾ ಬಂತ? ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಡಾಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ 10 ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ನೀವು 10 ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು 10.00 ಆಗುತ್ತೆ. Again, float allocate 4 bytes 32 bits of memory space. ಇವನು 4 ಬೈಟ್ ಅಷ್ಟು ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. Syntax float, same int place ಅಲ್ಲಿ float ಬಂದಿದೆ, char place ಅಲ್ಲಿ float ಬಂದಿದೆ, variable name. Again float, variable name is a equals value is 5.5. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಫ್ಲೋಟ್ ಅನ್ನೋನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೋರ್ ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್. ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದು ವೇರಿಯಬಲ್. ಎಸ್, ನಿಮ್ಮ C++ ಗೆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದೇ C++ ಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೊಕೇಶನ್. ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ represents the name of the memory location. Declaration of a variable. ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ? ಸೊ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್, ಸೆಮಿಕೋಲನ್. ಮೊದಲ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ನೀವು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಇಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ವೇರಿಯಬಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ವೇರಿಯಬಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ಲೋಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ಗೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್, ಸೆಮಿಕೋಲನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಇಂಟ್ ಎ, ಫ್ಲೋಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಎರಡು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಗೂ ಫ್ಲೋಟೆ, ವೈಗೂ ಫ್ಲೋಟೆ. ನೋಡಿ, ಎ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ಎ ಟು ಝೆಡ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾರ್ ಪಿ, ಪಿ ಬದಲು ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಫ್ಲೋಟ್ ಹಾಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಕ್ಯಾರ್ ಹಾಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಐಡೆಂಟಿಫೈರ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಶಲೈಸಿಂಗ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್. ಇನ್ಶಲೈಸಿಂಗ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ವೇರಿಯಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು. ಎಸ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟೋರ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು, ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ದೆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೋಡಿ ಸೆಮಿಕೋಲನ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಇಂಟ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಎ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ again ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಸ್, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಇಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ನಂಬರ್ ವಿತೌಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್. ಆ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ಲೋಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 2.56. ಯಾವ್ದಿದು? 2.56. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಫ್ಲೋಟ್, ನಾವು ಡಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೇ ಕೊಡಬೇಕು. again y is equal to 37.53. ಸೊ y ಒಳಗಡೆ 37.53 ಹಾಕಿದಿವಿ. again p ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ಸ್, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪಿ ಒಳಗಡೆ ಈ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಯೋದು ಇನ್ಶಲೈಸಿಂಗ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್. ಇನ್ಶಲೈಸಿಂಗ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ಶಲೈಸಿಂಗ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್. ನಾವೀಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್, ಎರಡನೇದು ವೇರಿಯಬಲ್. ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎರಡು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು C++ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದು. ಐಡಿಯಾ ಬಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋಟ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾರ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಎಸ್, ನಾನೀಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? C++ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಟರ್ಬೋ C++. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ C++. ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ C++ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಹ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್
iostream dot h hash include conio dot h again void main open bracket close bracket. So again clr scr, so get ch. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಅದಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಇಂಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಟ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ? ಎನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10. ನೋಡಿ ಇಂಟಿಜರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ 10 ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 10 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ನಂಬರ್ ವಿತೌಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ನೀವು 10 ಒಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ, 2 ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ, 5 ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ, 8 ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ, ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಸಿ ಔಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಿ ಔಟ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಎನ್, ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿ ಡಬಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ನೋ ನೇಮ್ 00 ಅಂತ ಇದೆ. ಫೈಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇವ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ನೇಮ್ ನ ಕೊಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಕೊಡಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅಗೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಏನು? ಕಂಪೈಲ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್ 0, ಎರರ್ಸ್ 0, ರನ್. ಎಸ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ 10 ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಐಡಿಯಾ ಬಂತ? ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಇಂಟೀಜರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಂಟೀಜರ್ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವೇಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವೇಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಇಂಟೀಜರ್ ಐಡಿಯಾ ಬಂತಲ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಂಟ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಇತ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 10. ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದೇ ಎನ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 48 ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿದ್ದೀನಿ? 48. ಅಗೇನ್ CLR ಇದೆ, ಸಿ ಔಟ್ ಇದೆ. CLR ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗೆಟ್ ch ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇವನಿಂದ ನೀವು ರನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಔಟ್ಪುಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸಿ ಔಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎನ್ ಇದೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎನ್ ಇಂದಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈಲ್ ಅಗೇನ್ ಸೇವ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರನ್. ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಗ್ಲೇ 10 ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 48. ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸಿ ಔಟ್ ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಗೇನ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 48. CLR ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸೆಮಿಕೋಲನ್. ಸಿ ಔಟ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಎನ್. ಸೊ ಈಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ರನ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 48. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ 48 ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಎನ್ ಇಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐದರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಇಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಫಿಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಕೆ. ನೋಡಿ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎನ್ನೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, A to Z ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಫೈಲ್ ಅಗೇನ್ ಸೇವ್ ಅಗೇನ್ ರನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 48. ಕೆ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅಗೇನ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ರು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 564 ಕೊಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 564 ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ರನ್
Yes, value is equal to 564. This is called integer data type variable students. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ. FLO 80 K is equal to, ಸೊ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 75, ಈಗ ಬರೀ 75 ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, 75 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 76, I was given 75.76. CLR is here, open bracket, close bracket, semicolon is common, and then C out, less than, double quotes, value equals, double quotes close, less than, again K, again semicolon, get CH, open bracket, close bracket, semicolon. ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್. Again file, save, again run. Yes, observe the screen. It is value is equal to 75.76 0002. So don't count students, avu values ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಜಿಟ್ಸ್, ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಅದೇ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ 75.76 is important. ಐಡಿಯಾ ಬಂತ? ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ಲೋಟ್ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಫ್ಲೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. 547.9 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು? 547.9. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಅಗೇನ್ ಫೈಲ್, ಸೇವ್, ಅಗೇನ್ ರನ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ 547.9 ಬಂತಾ? ಐಡಿಯಾ ಬಂತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಫ್ಲೋಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ನೋಡಿ ನೀವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೇನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, A to Z ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೈ, ನಾನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಾರಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಕೆ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಅಗೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ. ಫೈಲ್, ಸೇವ್, ರನ್. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 547.9. ಐಡಿಯಾ ಬಂತಾ? ಇದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಫ್ಲೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾರ್ ನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ ಈಗ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಕ್ಯಾರ್ ಅಂತಾನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ನಾನೀಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ W ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಕ್ಯಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಡ್ W ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಡ್ ಸೆಮಿಕೋಲನ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸೇವ್, ಅಗೇನ್ ರನ್. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು W ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತದ್ದು. ನಾವು ನಂಬರ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಲ್ಲ, ಹಾಕಬಹುದು, ಬಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಕ್ಯಾರ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ನ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಲೈಕ್ ರಾಜ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ರಾಜ್ ಅನ್ನೋದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ P ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ P ನೇ ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ರಾಜ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಫೈಲ್, ಸೇವ್, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾರ್ ರಾಜ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಡ್ P CLRCR C out, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ರಾಜ್ ಗೆಟ್ CH. ಬಟ್ ಈಗ P ಅನ್ನೋನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರ್ತಾನೆ? ರಾಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ನಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು? ರಾಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ P. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು. ಐಡಿಯಾ ಬಂತಾ? ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್, ಇಂಟ್, ಫ್ಲೋಟ್, ಕ್ಯಾರ್, ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್,
ಹೌ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್, ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ. ಈಗ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫೈಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕ್ವಿಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಿಟ್ ನ ಕೊಡಿ, ಈಗ ಎಂಟರ್ ನ ಕೊಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, C++ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐಡಿಯಾ ಬಂತ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ನ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಇದೇ ತರ ಕಲಿತಾ ಇರಿ. ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ನನಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದು, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮೈಂಡ್ ಇಂದಾನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಒಂದ್ಸತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ 2-3 ಸತಿ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ C++ ಎಡಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಥಿಯರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕೀಪ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಫರ್ಟ್ ನೆವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.